57. Genesis chapter 41, verse 37 through 57. 창세기 41장 37절에서 57절까지 말씀 읽어드리겠습니다. 바로와 그의 모든 신하가 이 일을 좋게 여긴지라. 바로가 그의 신하들에게 이르되 이와 같이 하나님의 영에 감동된 사람을 우리가 어찌 찾을 수 있으리요 하고 요셉에게 이르되 하나님이 이 모든 것을 내게 보이셨으니 너와 같이 명철하고 지혜 있는 자가 없도다. 너는 내 집을 다스리라. 내 백성이 다 내 명령에 복종하리니 내가 너보다 높은 것은 내 왕자뿐이니라. 바로가 또 요셉에게 이르되 내가 너를 애굽 온 땅의 총리가 되게 하노라 하고 자기의 인장 반지를 빼어 요셉의 손에 끼우고 그에게 세마포 옷을 입히고 금사슬을 목에 걸고 자기에게 있는 버금수레에 그를 태우매 무리가 그의 앞에서 소리 지르기를 엎드리라 하더라. 바로가 그에게 애굽 전국을 총리로 다스리게 하였더라. 바로가 요셉에게 이르되 나는 바로라. 애굽 온 땅에서 내 허락 없이는 수족을 놀릴 자가 없으리라 하고 그가 요셉의 이름을 사브낫 바네아라 하고 또 온의 제사장 보디베라의 딸 아스낫을 그에게 주어 아내로 삼게 하니라. 요셉이 나가 애굽 온 땅을 순찰하니라. 요셉이 애굽 왕 바로 앞에 설 때에 30세라. 그가 바로 앞을 떠나 애굽 온 땅을 순찰하니 7해 풍년에 토지 소출이 심히 많은지라. 요셉이 애굽 땅에 있는 그 7년 곡물을 거두어 각 성에 저장하되 각 성읍 주위의 밭의 곡물을 그 성읍 중에 쌓아두매 쌓아둔 곡식이 바다 모래같이 심히 많아 세기를 그쳤으니 그 수가 한이 없음이었더라. 흉년이 들기 전에 요셉에게 두 아들이 나되 곧 온의 제사장 보디베라의 딸 아스낫이 그에게서 낳은지라. 요셉이 그의 장남의 이름을 므낫세라 하였으니 하나님이 내게 내 모든 권한과 내 아버지 온 집을 잊어버리게 하셨다 하며 차남의 이름을 에브라임이라 하였으니 하나님이 나를 내가 수고한 땅에서 번성하게 하였다 함이었더라. 애굽 땅의 7해 풍년이 그치고 요셉의 말과 같이 7해 흉년이 들기 시작하매 각국에는 기근이 있으나 애굽 온 땅에는 먹을 것이 있더니 애굽 온 땅이 굶주림에 백성이 바로에게 부르짖어 양식을 구하는지라. 바로가 애굽 모든 백성에게 이르되 요셉에게 가서 그가 너희에게 이르는 대로 하라 하니라. 온 지면에 기근이 있음에 요셉이 모든 창고를 열고 애굽 백성에게 팔세 애굽 땅의 기근이 심하며 각국 백성도 양식을 사려고 애굽으로 들어와 요셉에게 이르렀으니 기근이 온 세상에 심함이었더라. 아멘. 우리 반이부터 서까지 한 절씩 읽어주시겠습니다. Joseph's suggestions were well received by Pharaoh and his officials. So Pharaoh asked them, "Can we find anyone like this man, one in whom is the Spirit of God?" And Pharaoh said to Joseph, "Since God has made all this known to you, there is no one so discerning and wise as you. You shall be in charge of my palace, and all my people are to submit to your orders. Only with respect to the throne will I be greater than you." Pharaoh said to Joseph, "I hereby put you in charge of the entire land of Egypt." And Pharaoh took a signet ring from his finger and put it on Joseph's finger. He dressed him in robes of fine linen and put a gold chain around his neck. He had him ride in a chariot as a second in command, and made people shout before him, "Make way!" Thus he put him in charge of the whole land of Egypt. And Pharaoh said to Joseph, "I am Pharaoh, but without your word no one will lift hand or foot in all Egypt." Then Pharaoh gave Joseph a new Egyptian named Zephaneah. He also gave him a wife whose name was Asenath. She was the daughter of Potiphar, the priest of On. Joseph was 30 years old when he entered the service of the Pharaoh king of Egypt, and Joseph went out from Pharaoh's presence and traveled throughout Egypt. During the 7 years of abundance, the land produced plentifully. Joseph collected all the food produced in the 7 years of abundance in Egypt and stored it in the cities. In each city he put the food grown in the fields surrounding it. He piled up huge amounts of grain like sand on the seashore. Finally, he stopped keeping records because it was too much to measure. Before the year of the famine came, 2 sons were born in Joseph by Asenath, daughter of Potiphar, priest of On. Joseph named his firstborn Manasseh, and said, "It is because God made me forget all my trouble and all my father's household." The second son he named Ephraim and said, "It is because God has made me fruitful in the land of my suffering." At last, the 7 years of people crops throughout the land of Egypt came to an end.
When the 7-year famine began, just as Joseph had said, there was a famine in all the other lands, and in the whole land of Egypt there was food. When all Egypt began to feel the famine, the people cried to Pharaoh for food. Then Pharaoh told all the Egyptians, "Go to Joseph and do what he tells you." When the famine had spread over the whole country, Joseph opened all the storehouses and sold grain to the Egyptians, for the famine was severe throughout Egypt. And people from all around came to Egypt to buy grain from Joseph because the famine was severe throughout the world. 아멘. 감사합니다. 요셉은 믿음의 여정을 같이 걸어가고 있어요. 아브라함과 이삭과 야곱, 이렇게 믿음의 조상이라고 하는 사람들 가운데 야곱의 11번째 아들로 태어난 요셉. 그 요셉에 대한 이야기가 창세기에 굉장히 길게 기록되어 있어요. 그 요셉이라는 사람의 이야기를 이렇게 설교를 통해서 혹은 말씀을 통해서 많이 들었을 텐데, 그 요셉이라는 사람의 이야기를 들어보면 참 그렇게 살고 싶다라는 생각이 들 정도의 사람이에요. 그 이유가, 가장 첫 번째 큰 이유가 뭐예요? 오늘 읽은 본문의 말씀 때문에 그래요. 완전 인생이 역전되어지는 그런 인생을 살았다. 그 전까지 요셉의 신분이 뭐였죠? 노예였고, 노예에다가 죄수였어요. 감옥에 갇혀있는 노예의 죄수, 노예 죄수였던 요셉이 갑자기 하루아침에 어떤 사람이 되는 거예요? 오늘 말씀 읽어보니까 애굽의 두 번째, 바로 왕의 바로 다음에 두 번째 높은 자리에 올라가는 사람이 돼요. 이런 인생 역전의 이야기 때문에 요셉이라는 사람을 참 성경을 읽는 우리들도, 또 교회를 다니는 사람들도, 교회를 다니지 않는 사람들조차도 와, 요셉과 같은 그런 인생을 살았으면 좋겠다라고 생각을 하면서 그렇게 기대를 하면서 살아요. 근데 우리가 잊지 말아야 될 것이 있다라고 말씀을 드렸어요. 요셉의 인생을 우리가 두 부류로 말씀을 드렸잖아요. 17세에 정말 철모르던 아버지 야곱 밑에서 정말 꽃가옷 입고 예쁜 옷 입고 편하게 아버지의 사랑을 독차지하면서 살았던 그런 철모르는 요셉의 인생과 그 이후의 인생, 그 인생 가운데서도 오늘 읽었던 본문 말씀 바로 전까지의 말씀이 어떤 말씀이에요? 요셉이 어떤 생활을 살았다고요? 형들에게 팔려서 애굽에 가서 노예로 살다 못해 더 막막한, 더 어둠이었던 감옥에 갇히게 되는 그 인생이 따져보니까 대략 13년의 인생을 살았어요. 그 13년의 인생 가운데에 요셉이 어떤 인생을 살았기에, 어떻게 살았기에 요셉이 이렇게 되었는지 우리가 보자는 거예요. 하나님이 어떻게 요셉을 그렇게 만들어 주셨는지를 우리가 보자는 거예요. 지난번에도 우리가 계속해서 말씀을 나눴던 것처럼 보디발의 집에 있을 때도 마찬가지고, 옥에 갇혔을 때 간수장에게 은혜를 입었을 때도 마찬가지고, 요셉의 마음 가운데는 누가 있었어요? 주인이신 하나님이 계셨어요. 온전한 주인이신 하나님이 계셨기에 요셉의 마음에 일어날 수 있는 마음들이 있잖아요. 우리가 살아가면서 요셉과 같은 상황에 있었다면 우리 마음 가운데 일어날 일이 어떤 일들이에요? 형에 대한 복수심, 형들이 나를 이렇게 팔았어, 내가 잘 되면 형들에게 꼭 복수할 거야 라는 마음, 보디발의 아내로부터 모함을 받고 보디발에게 갇혔을 때, 보디발에 의해 갇혔을 때에 어떤 마음이 들었겠어요? 보디발의 아내에 대해서도, 또 보디발의 아내 주위에 있었던 그 애굽 사람들에 대해서도, 보디발에게서도 그렇게 악한 마음을 품을 수 있었던 요셉이었어요. 그렇지만 그 요셉의 마음 가운데는 하나님이 주인이셨기에 그 마음을 품지 않았어요. 그것을 어떻게 알 수 있다고요? 보디발의 눈에나 간수장의 눈에나 요셉은 어떤 사람? 정말 하나님이 함께하는 사람으로 보였다고요. 하나님이 함께하는 사람으로 보였다라는 의미는 뭐냐면, 내가 그 자리에서 최선을 다해서 하나님께 영광을 돌리면서 살아가는 인생을 살았다라는 거예요.
사람은 얼굴로, 몸으로, 행동으로, 말로 어떻게든 자기의 마음이 표현되게 되어 있어요. 자기의 속내가 드러나게 되어져 있어요. 어떤 사람에게 악감정이 있다면, 내 마음 가운데 어떤 악한 마음이 있다면 그것은 얼굴로 표현되어지게 되어 있고 말로 표현되어지게 되어 있어요. 그런데 요셉에게는 그게 보이지 않았다는 거예요. 누구로 인해서? 하나님으로 인해서. 하나님께서 요셉의 온전한 주인 되어 주셨기에 하나님께서 요셉과 함께 해주심으로 인해서 요셉이 만지는 일들마다, 요셉이 간섭하는 일들마다 형통하는 일들을 보게 된 거예요. 보디발이 간수장, 또 그 이후에 술 맡은 관원장. 오늘 말씀해 보니까 우리가 그렇게 바라는 요셉이 드디어 총리가 돼요. 총리라는 건 뭐예요? 여기서는 뭐 직책이 정확하게 영어로는 표현되어 있지 않지만 뭐냐면 전 애굽을 다스리는 권한과 능력을 가지고 있는 그런 사람이 되는 거예요. 그 이전까지 옥에 갇혀서 죄수들을 돌보던 그런 사람이에요. 그 이전에는 보디발의 집에서 보디발의 먹을 것 이외에는 다른 모든 것들을 다 관할하던 사람이 이제는 애굽 전체를 다 다스릴 수 있는 그런 권한을 가진 그런 요셉이 되는 거예요. 그 이유가 뭐였어요? 지난주 말씀에 우리가 잠깐 나누었는데 요셉이 술 맡은 관원장에 의해서 소개를 받고 바로 앞에 섰을 때에 바로가 꿈에 대해서 해석을 제대로 해줘요. 이 꿈은 이런 것입니다. 같은 꿈인데 두 꿈이 다 같은 꿈인데 7년 풍년이 들고 7년 흉년이 들 거예요. 7년 풍년 동안 7년 흉년을 대비하여서 이렇게 하십시오. 구체적인 대안까지 다 요셉이 제안을 해요. 오늘 읽지 않은 그 본문 말씀 바로 전에 보면 34절 35절 말씀 보세요. 바로께서는 또 이와 같이 행하사 나라 안에 감독관들을 두어 그 7해 풍년에 애굽 땅의 5분의 1을 거두되 그들로 장차 올 풍년의 모든 곡물을 거두고 그 곡물을 바로의 손에 돌려 양식을 위하여 각 성읍에 쌓아두게 하소서. 이게 누구의 제안이었어요? 요셉이 바로에게 하는 제안이었어요. 꿈을 해석했을 뿐만 아니라 그동안 요셉에게 하나님께서 주신 지혜와 명철로 인하여서 이렇게 해야 7년 흉년이 들었을 때에 애굽이 살아남을 수 있다는 것을 구체적인 대안으로 제시를 하는 거예요. 오늘 말씀대로 7년 풍년 동안 5분의 1을 거두어서 각 시리마다 그곳에 창고를 만들어서 쌓아두라는 거예요. 그래야 7년 흉년이 들었을 때에도 다 살아남을 수 있다라는 거예요. 이 이야기를 들었을 때에 바로의 마음이 분명히 아주 심각하게 움직였어요. 꿈을 해석하는 것에서 그치는 것이 아니라 그 꿈에 대하여서 대안을 내어놓고 애굽이 살 수 있는 방법까지 제시하는 요셉을 보고는 그 다음에 오늘 읽은 본문의 말씀에 바로가 그 감동한 마음을 그대로 표현을 해요. 어떻게 돼요? 바로와 그의 모든 신하들이 그것을 좋게 여겨요. 요셉이 말한 것에 대해서 좋게 여겨요. 그리고 바로가 그의 신하들에게 먼저 이렇게 말을 해요. 이와 같이 하나님의 영에 감동된 사람 우리가 어찌 찾을 수 있으리요. 지금 바로가 말하는 이 하나님은 요셉이 말하는 그 하나님과는 다른 하나님이에요. 바로가 믿고 있는 진짜 이 애굽을 다스리는 그런 신이 있는데 그 신에 감동된 요셉이라고 생각을 해요. 애굽을 전체를 다스리는 내가 왕으로 있는 이 땅을 완벽하게 다스리는 신의 영에 감동된 사람이라고 생각을 해요. 그리고 바로의 신하들에게 그렇게 이야기를 하니까 바로의 신하들도 끄덕끄덕해요. 그리고 나서 바로가 요셉에게 이렇게 이야기해요. 하나님이 이 모든 것을 내게 보이셨으니 너와 같이 명철하고 지혜 있는 자가 없도다. 내가 믿고 있는 하나님, 그래 네가 믿고 있는 하나님은 구체적으로 어떤 하나님인지 모르겠지만 내가 믿고 있는 하나님의 영에 감동된 너희니
너에게 지혜와 명철들을 너처럼 지혜와 명철을 가지고 있는 그런 사람이 없는 것 같다. 그러니 내가 너를 어떻게 이 애굽의 총리로 삼겠다라고 얘기해요. 총리로 삼겠다 이야기를 하면서 구체적으로 어떻게 하죠? 자기가 가지고 끼고 있던 인장 반지를 끼워줘요. 그때 당시 인장 반지는 어떤 의미였죠? 영화 같은 거 보면은 이렇게 편지를 딱 써가지고 위에다가 놋을 놓고 반지를 꾹 눌러요. 그러면 그 인장 반지로 인해서 그 편지에 담겨져 있는 이 모든 내용은 정확하다라는 거예요. 이것이 깨져버리면 안 되지만 이 인장 반지가 딱 찍혀서 그게 그 편지가 그대로 전달됐을 때는 어떤 누구라도 이 편지에 있는 내용이 옳다라고 인정해야 되는 거예요. 게다가 그 인장 반지 주인이 누구예요? 바로예요. 바로는 어떤 사람이라고 그랬죠? 애굽에서 신과 같은 사람이에요. 신의 아들이라 불려지는 그런 사람이었어요. 그 신의 아들의 인장 반지를 누구에게? 요셉에게 줘요. 그렇다는 의미는 뭐예요? 요셉이 이제 어떤 애굽의 어떤 사람들도 함부로 할 수 없는 권력과 힘을 가지게 되었다라는 거예요. 구체적으로 바로가 뭐라고 말하죠? 나는 바로다. 내가 바로라는 게 뭐예요? 나는 신의 아들이야. 애굽을 다스리는 신의 아들이야. 그 신의 아들인 내가 너에게 말을 하는데 너의 명령이 있지 않고서는 어느 누구도 수족을 함부로 움직일 수 없을 거야 라는 권한까지 다 줘요. 요셉에게 최고의 권한을 주는 거예요. 거기에다가 더불어서 애굽이 지금 어느 나라 요셉이 어떤 나라 사람이죠? 히브리의 노예 사람이에요. 근데 이 사람의 지위와 권한을 더 확고하기 위하여서 어떻게 하냐면 사브낫 바데아라는 애굽 이름을 줘요. 거기에다가 더해서 뭐예요? 온의 제사장 보디베라의 딸 아스낫을 아내로 줘요. 이게 무슨 의미인지 아세요? 좀 쉽게 예를 들게요. 지금 미국에 살려면 미국 시민권이 있는 게 제일 좋은 거잖아요. 그죠? 그래야 미국의 보호를 받으면서 살 수 있어요. 지금 요셉은 어떤 신분으로 온 거예요? 불법 체류자로 온 거예요. 노예로 온 거예요. 그냥 여기서 정말 그냥 죽어도 아무 상관이 없는 그런 사람이에요. 근데 이 사람에게 지금 어떤 권한을 부여하는 거예요? 애굽의 시민권을 부여하는 거예요. 애굽에서 다른 모든 사람들이 함부로 건드릴 수 없는 그런 권한을 부여하는 거예요. 이전에 기억하시나요? 보디발의 아내가 주변 애굽 사람들을 선동하죠. 그래서 이 히브리 노예가 내 남편이 데리고 온 이 히브리 노예가 나를 겁탈하려고 했던 장면 기억하세요? 그 모든 것들을 다 잠식시켜 버리는 거예요. 바로가 요셉에게 애굽의 시민권을 부여하고 애굽 사람의 이름을 부여한 거예요. 이제 어느 누구도 요셉을 건드릴 수 있는 그런 사람이 아무도 없어요. 그렇다면 자 이제 권한을 받았을 때에 능력을 받았을 때에 힘을 받았을 때에 어떤 사람인지가 잘 드러나요. 사람에게 힘과 능력과 권력이 생겼을 때 그 사람이 제일 잘 드러난다고 해요. 그 사람이 어떤 사람인지 알아보려면 그 사람에게 돈과 능력과 힘과 모든 것을 다 줘보면 안다고 해요. 근데 보통 대부분의 사람들이 어떻게 되죠? 쉬운 예로 로또에 당첨된 사람들이 어떻게 인생을 마감을 하죠? 갑자기 돈이 들어오니 그것을 어떻게 주체할 수가 없어서 실망스러운 그런 인생을 마무리했다라는 얘기를 너무너무 많이 들었어요. 사람들이 그렇다는 거예요. 근데 지금 요셉이 어떤 사람이 되었죠? 가장 낮은 자리에 있었던 사람이 가장 높은 자리에 올라갔어요. 돈과 힘과 능력과 모든 권세를 갖는 그 자리에 올라갔어요. 근데 그 요셉이 어떻게 했다고 기록을 하죠?
45절 하반절 말씀 보세요. 요셉이 나가 애굽 온 땅을 순찰하니라. 46절 보세요. 요셉이 애굽 왕 바로 앞에 설 때에 30세라. 아직도 혈기왕성한, 아직도 젊은 나이예요. 근데 그가 바로 앞을 떠나 애굽 온 땅을 순찰하니라. 무슨 말씀이에요? 돈과 힘과 권력과 이 모든 것을 가지면 사람들이 기본적으로 갖는, 보통 사람들이 갖는 마음이 뭐냐면 이것을 가지고 나의 어떤 것을 위해서, 내 욕심을 위해서, 내가 그동안 하지 못한 것들에 대해서 그것을 채우려고 사용을 하려고 해요. 그런데 지금 요셉에게 부여된 그 모든 권한과 파워와 능력을 가지고 요셉은 뭘 했다고 그래요? 애굽을 순찰했대요. 애굽이 얼마나 넓은 지역인지 아시죠? 나일강을 중심으로 해서 굉장히 넓은 지역에 분포했던 그런 나라였어요. 그 나라를 쫙 돌아보면서 무슨 일을 한 거죠? 7년 풍년 동안 어떻게 해야 돼? 자, 너희들 이곳에 이렇게 건물을 짓고 그 안에다가 곡식을 쌓고 이런 일을 해야 돼 하면서 돌아다니면서 그 일들을 열심히 한 거예요. 보디발의 집에 있었을 때나 옥에 갇혀 있었을 때나 바로 다음인 총리가 되었을 때나 변함없이 요셉은 어떤 일을 하고 있는 거예요? 자기에게 맡겨진 일에 대해서 최선을 다하고 있는 거예요. 자기에게 권한이 왔을 때, 자기에게 능력이 왔을 때, 힘이 왔을 때 그것을 내 욕심이나 내 어떤 것을 위해서 사용하는 것이 아니라 그것을 가장 잘 선용하여서 그 일들을, 내게 맡겨진 일들을 최선을 다해서 열심히 수행한 거예요. 이게 요셉의 삶이에요. 믿는 사람 요셉의 인생이었다. 하나님이 함께 하심으로 형통한 인생을 살았던 요셉의 모습이라는 거예요. 그러면서 오늘 그 요셉이 두 아들을 낳았다라고 해요. 두 아들의 이름이 뭐예요? 첫째 아들이 므낫세, 둘째 아들이 에브라임이라는 이름을 가져요. 므낫세라는 이름은 무슨 뜻이냐면 히브리 말과 약간 섞여 있는 그런 어감인데 잊어버렸다라는 그런 의미를 가지고 있어요. 에브라임이라는 말은 번창하였다, 창성하였다, 풍족하게 되었다라는 그런 의미를 가지고 있어요. 그런데 요셉이 이 아들의 이름을 지으면서 그 아들의 이름에 이렇게 의미를 부여해요. 51절 말씀 보세요. 요셉이 그의 장남의 이름을 므낫세라 하였으니 하나님이 내게 내 모든 고난과 내 아버지의 온 집 일을 잊어버리게 하셨다 하니요 라고 그렇게 첫째 아들의 이름을 므낫세라고 짓죠. 요셉이 기억하고 있는 고난은 뭐예요? 요셉이 기억하고 있는 것들이 뭐예요? 아버지 밑에서 아버지의 사랑을 독차지하면서 살았던 요셉. 그렇지만 형들이 미워하여서 형들로 인하여서 팔려갔었던 요셉. 애굽에서 노예 생활을 하면서 열심히 살았음에도 불구하고 모함을 받아 옥에 갇혔던 요셉. 첫째 아들 므낫세라는 이름을 지으면서 하나님께서 이 모든 고난과 아버지 집에서 있었던 일들을 잊어버리게 하셨다라고 그렇게 기억해요. 그리고 두 번째 아들 이름을 지으면서 에브라임이라 해요. 에브라임의 뜻은 뭐라고요? 창성하다, 풍족하게 되었다. 하나님이 나를 내가 수고한 땅에서 번성하게 하였다라고 그렇게 이름을 지어요. 하나님이 나에게 이렇게 풍족하게, 눈에 보이는 풍족도 마찬가지지만 나로 하여금
그 모든 고난과 어려움 속에서도 나를 건지시어서 이제는 풍성하게 풍족하게 살아갈 수 있는 그런 자로 삼아주셨다라고 이름을 지어요. 근데 이 이름이 야곱의 이스라엘 족속하면 12지파로 이루어져요. 12지파 가운데에 요셉 지파는 없어요. 여러분들이 이제 앞으로 히스토리를 좀 들어보면 알겠지만 요셉 지파는 없는데 이 므낫세와 에브라임 지파가 들어가요. 요셉의 지파가 두 지파가 들어가는 거예요. 근데 그 중에서도 야곱이 나중에 축복하는 장면이 나오는데 므낫세와 에브라임을 엇갈려서 축복해요. 하나님의 뜻에 따라서. 하나님의 뜻은 어떤 뜻이에요? 므낫세보다 에브라임을 더 높이는 뜻이었어요. 에브라임의 뜻이 뭐라고요? 번창하다, 창성하다, 풍족하다라는 뜻이에요. 하나님이 요셉에게 뿐만이 아니라 이스라엘 백성에게 정말 원하셨던 뜻이 무엇인지를 보여주는 이름이에요. 번창하고 창성하고 풍족하게 살아가기를 원하는 하나님 아버지의 마음이에요. 그 이전에 어렵고 힘들었던 고난의 그 모든 것들보다 그 모든 것들을 다 덮을 만큼의 에브라임의 이름을 하나님께서는 믿는 자들에게 주고 싶은 그런 마음이라는 거예요. 근데 사람들은 무엇을 더 많이 기억하죠? 므낫세를 더 많이 기억해요. 므낫세에 있었던 이전에 내가 가지고 있었던 고난들, 내가 가지고 있었던 힘들었던 일들을 더 많이 기억해요. 근데 하나님께서는 무엇을 더 기억하기를 원하신다고요? 에브라임을 더 기억하기를 원하신다고. 이것은 따로따로 있었던 일이 아니에요. 요셉에게 있어서 이 일은 따로따로 있었던 일이 아니에요. 같고 지금까지도 쭉 이어지는 이야기였어요. 제가 초반에 말씀드렸던 것처럼 요셉의 인생은 딱 두 가지로 나뉜다고 했죠. 17세를 기준으로 해서 그 이전의 인생과 그 이후의 인생. 뭐예요? 그 모든 고난들을 하나님께서 고난이라 생각되었지만 그것들을 어떻게 바꿔주신 거예요? 번창하고 또 풍족하게 더 많은 것들로 하나님께서 그 모든 것들을 은혜로 덮어주셨던 그런 요셉의 인생이라는 거예요. 우리도 또한 그런 인생을 살기를 원하시는 하나님 아버지의 마음일 거예요. 그리고 나서 이제 여전히 요셉의 마음 가운데에 풀려야 하고 풀어져야 할 문제가 있었는데 그 문제가 형들과의 문제였어요. 또 더불어서 하나님의 뜻과 연결되어져서는 야곱의 자손, 하나님의 백성들에 대한 문제였어요. 그 문제들이 이제 앞으로 풀릴 것을 대하여서 이렇게 살짝 비춰주고 있는 말씀이 있는데 56절 말씀 보세요. 온 지면에 기근이 있으며 요셉이 모든 창고를 열고 애굽 백성에게 팔세 애굽 땅의 기근이 심하며 57절 각국 백성도 양식을 사려고 애굽으로 들어와 요셉에게 이르렀으니 기근이 온 세상에 심하였다. 그냥 이렇게 의미 없이 기록한 말씀이 아니라 창성하고 정말 애굽에서 최고의 권한을 가지고 있는 요셉에게 있어서 풀려야 할 문제, 아니 그것보다도 더 하나님의 뜻이 이루어져야 할 그 시기에 그 뜻에 뭐가 있냐면 하나님의 백성들이 살아야 되는 문제가 있었어요. 그 문제를 요셉과 연결시켜서 이제 애굽뿐만이 아니라 온 세상에 기근이 있어 그 기근이 영향을 받고 있는 모든 지역의 사람들이 애굽으로 와서 양식을 사가게 되는 일이 발생을 해요. 이를 통하여서 어떤 일이 생기는 거죠? 요셉의 형들이 요셉에게 와서 양식을 구입해서 가는 사건이 이제 시작이 돼요. 이 말씀은 다음 주부터 또 연결되어서 말씀을 지어볼게요. 오늘 말씀을 좀 마무리해 볼게요.
너무너무 힘들게 살았던 인생이었다 생각되어지는 요셉의 인생이었어요. 고난과 고통과 인간적으로는 생각하기도 싫은 그런 정말 힘든 자리에 있었던 요셉이었어요. 그런데 하나님께서는 그 요셉을 완전히 다른 자리로 옮겨주셨어요. 노예의 죄수에 있었던 그 자리에서 이제 애굽의 바로 다음으로 높은 자리에 올려주셨어요. 그 자리에 있을 때에도 요셉은 변함없이 하나님이 주인이셨어요. 하나님이 주인이셨기에 바로가 시킨 일, 또 하나님께서 이루시고자 했었던 애굽 땅에 이루고자 하시는 그 일을 충실하게 준비하여서 그 일을 행했어요. 그러면서 주신 아들들에게 이름을 지어주는데 므낫세와 에브라임이라는 이름을 지어줘요. 이전에 나의 고난, 이전에 나의 힘든 모든 것들을 하나님께서 잊어버리게 하셨다. 하나님께서 나에게 번창함을 주셨다. 충만함을 주셨다. 라고 그렇게 이름을 지어주세요. 나중에 이 족속들을 살펴보니 하나님께서는 이 두 자녀를 엇갈려서 축복하게 하시는데 이 므낫세보다 에브라임을 통하여서 고난과 힘든 그 모든 것들을 다 덮은 하나님의 은혜를 기억하며 살아가는, 번창되게 살아가는, 충만하게 살아가는 그런 인생을 살아가기를 우리에게 원하시는 하나님의 말씀이라는 것을 기억하셨으면 좋겠어요. 우리는 요셉과 같이 이렇게 엄청난 그런 굴곡의 인생을 살고 있지는 않지만 각자의 인생 가운데에 어느 정도의 하나님께서 허락하시는 그런 굴곡의 인생을 살아갈 수 있어요. 그런 굴곡의 인생 가운데에 우리가 기억해야 될 것은 내가 고난과 힘듦과 어려움 가운데 있었을지라도 하나님은 나와 함께 하심으로 인하여서 그 모든 것들을 다 변하여 번창케 하시고 풍족케 하셨다라는 것을 기억하며 살아가는 거예요. 지금도 마찬가지. 앞으로도 마찬가지. 하나님은 나로 하여금 그런 인생을 살게 해 주실 거라는 것을 믿고 살아가는 여러분 되시기를 예수님의 함께 기도하겠습니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 은혜를 감사를 드립니다. 오늘도 하나님의 귀한 말씀 대할 수 있도록 인도하심을 감사를 드립니다. 요셉의 인생을 보며 정말 엄청난 그런 완전히 인생이 뒤바뀌는 그런 요셉의 모습을 봅니다. 나도 저런 인생을 살기를 원한다라고 그렇게 말하는 사람들도 많습니다. 힘든 일, 어려운 일들 다 완벽하게 뒤집어서 이제는 형통한 인생만 살기를 원한다라고 말하는 그런 사람들도 있습니다. 그러나 하나님, 정말 보디발의 집에 있었을 때나 옥에 갇혀 있을 때나 바로 앞에 있을 때나 변함없이 요셉은 하나님의 은혜를 입어 하나님의 형통을 누리며 살아가는 그런 자였음을 보게 됩니다. 하나님, 어떤 상황 가운데서도 에브라임이라는 번창함과 창성함을 누리며 살아가는 우리의 인생 되어질 수 있도록 아버지 인도하여 주시옵소서. 우리의 인생, 이 땅을 살아가는 동안 고난도 있을 터이고 어려움도 있을 터이고 그러나 그 모든 것들을 다 덮어 그 모든 것들을 잊어버리게 하시고 오히려 은혜를 더 깨닫게 하시고 그 은혜 가운데 살게 하시는 하나님의 크신 능력이 있다는 것을 믿고 살아가는 우리의 인생 되어질 수 있도록 아버지 인도하여 주시옵소서. 오늘도 주신 말씀 감사를 드리며 귀하신 예수 그리스도로 기도합니다.